Good morning, students. Have you studied well? Have you written test? I think somebody only sent me. Somebody didn't write test. I know very well. Please write a test. That is good for you. Keep it in your mind. Okay? Then next day homework. Page number 153. Distinguish between weather and climate. First question, weather and climate. Second question, tropical evergreen forest and deciduous forest. Then give reason. First question, second question, third question. Okay, totally 5 questions. Distinguish between also 2 mark. Give reason also 2 mark. Totally 10 mark. You should write a test within 1 page. 1 page only enough. Don't write above 1 page. Okay, yeah? Should correct it yourself and enter the mark and send me. Okay. Remaining questions, listen very carefully. Remaining questions, even detailed questions also you should write in your test note. Another one test note. Okay. Don't write the same test note. This test note only should write 10 mark only. புரியுதுங்களா? 10 மார்க்குக்கு 5 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் எழுதியிருக்கணும். இந்த டெஸ்ட் நோட்டில் 10 மார்க்குக்கு எழுதி கரெக்ட் பண்ணி எனக்கு அனுப்பு. மற்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் டீட்டெயில் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீயே வேறு ஒரு டெஸ்ட் நோட்டு போட்டு அல்லது ரஃப் நோட்டோ போட்டு எழுதிக்கோ. எழுதி கரெக்ட் இட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் கீப் இட் யுவர் செல்ஃப். வென் எவர் த ஸ்கூல் வில் ஓப்பன் தட் டைம் யூ ஷுட் பிரிங் that note, both the note. Okay, yeah? Okay, ma. Today, all of you listen very carefully. Today we are going to study about the distribution of rainfall. Okay, distribution of rainfall. 148, page number 148. Okay, the average annual rainfall of India is 118 centimeter. How many centimeter? 118 centimeter. However, spatial distribution of rainfall in the country is highly uneven. Okay, இந்தியாவில் சராசரி மழை எவ்வளவு அப்படின்னா 118 சென்டிமீட்டர். பட் த ரெயின்ஃபால் இன் அவர் கண்ட்ரி இஸ் ஹைலி அன்ஈவன். வாட் இஸ் அன்ஈவன்? நாட் ஈவன். சீரற்று காணப்படுகிறது, ஒரே அளவாக இல்லை. Some places have heavy rainfall, some places have less rainfall. Okay, not even. Okay, see, the west coastal coast, Assam, South Meghalaya, Tripura, Nagaland and Arunachal Pradesh are the heavy rainfall areas which get more than 200 centimeter rainfall. 200 centimeter rainfall, because last class we all studied the southwest monsoon were going to that area, isn't it? That's why they get more rainfall. Okay, see which area? Assam, Meghalaya, Tripura, Nagaland, Arunachal Pradesh. That area they get what southwest monsoon rainfall 200 centimeter rainfall. Okay, see the whole of North Rajasthan, Punjab, Haryana, western and southwestern part of Uttar Pradesh, western Madhya Pradesh, and entire Deccan or plateau regions east of West Bengal, except for a narrow strip along Tamil Nadu, host receive a low rainfall of less than 100 centimeter rainfall. Okay, low rainfall or 100 and less than. Listen very carefully. Less than means what? 100 சென்டிமீட்டருக்கும் குறைவான மழை பொழிவை பெறுகின்றன. ஓகே, த ரெஸ்ட் ஆஃப் திஸ் ஏரியாஸ் ரிசீவ், மீதி உள்ள ஏரியா எவ்வளவு? 100 and 200 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால். 100லேருந்து 200 சென்டிமீட்டர் வரை மழை கிடைக்கிறது. புரியுதுங்களா? அப்போ உனக்கு இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? மாடரேட் ரெயின்ஃபால் இருக்குது, லெஸ் தேன் 50 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபாலும் இருக்குது. அதே டைமில் ஹெவி ரெயின்ஃபால் ரீஜன்ஸ் ஆல்சோ தேர். Okay, see the next one is natural vegetation. What is meant by natural vegetation? Natural vegetation refers to plant community unaffected by man either directly or indirectly. Okay, directly or indirectly. என்னது? நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ
மனித உதவி இல்லாமல், புரியுதுங்களா, மனிதனுடைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இயற்கையாகவே வளர்ந்துள்ள தாவர இனத்தை குறிக்கிறது. புரியுதுங்களா, எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் இயற்கையாக இது எங்கே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ மோஸ்ட்லி எங்கே இருக்கும், ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் தான் இருக்கும். அங்கே தான் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா, இயற்கையாகவே வளரும் இல்லையா. See, natural vegetation includes all plants life form such as trees, bushes, herbs and form etc. that grow naturally in an area and have been left undisturbed by human for a long time. என்னது, நீண்ட காலமாக இயற்கையாகவே வளரக்கூடியது. புரியுதுங்களா, மனிதர்களுடைய தலையீடு இல்லாமல் என்னது இயற்கையாகவே வளருது. இதெல்லாம் மரங்கள், மற்ற என்ன புதர்கள், என்னது புஷஸ் மீன்ஸ் புதர்கள், செடிகள், ஹர்ப்ஸு அண்டு என்னது ஃபோர்ப்ஸ்னால் என்னது கொடிகள். இது எல்லாமே நேச்சுரலி, ஓகேயா, இதனுடைய வாட் லெஃப்ட் தட் அன்டிஸ்டர்ப்ட் பை ஹியூமன்ஸ், மனிதனுடைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் நேரடியாகவே வளர்கிறது. சரிங்களா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் climate, soil and landform characterized are the important environmental control of natural vegetation. Climate காலநிலை, soil மண் வகை, landforms and characterized are the important environment control of natural vegetation. இது முக்கியமான ஒன்று. புரியுதுங்களா, இதெல்லாம் முக்கியமான ஒன்று. On the basis of above factors, natural vegetation of India divided into, see, following steps. What are the important one means? Tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical tree forest, desert and semi-desert vegetation, mountain or mountain forest, alpine forest, tidal forest. Okay, yeah. First we have study one by one. Okay. See, first one is tropical evergreen forest. See, a tropical evergreen forest. See, this forest in an area with 200 centimeter or more rainfall. இவ்வளவு 200 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே மழை பெய்யும் இடம். புரியுதுங்களா. இங்கே வந்து the annual temperature is about more than 22 degree Celsius. எவ்வளோ கிடைக்குதான், சராசரியாக பார்க்கும்போது 22 செல்சியஸுக்கு அதிகமாகவும், அதே மாதிரி அவருடைய ஈரப்பதம் எப்படி இருக்குன்னா, ஆனுவல் ஹியூமிடிட்டி எக்ஸீட்ஸ் 70% ஆஃப் திஸ் ரீஜியன். எவ்வளவு பர்சன்ட் இன் திஸ் ரீஜியன்ஸ் எவ்வளவு தான் இருக்குதா, 70% மேலும் உள்ள பகுதிகள். சரிங்களா, இந்த காடுகளில் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேயா. இது வந்து பர்டிகுலராக எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா, வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இன் மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, கேரளா, அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட், அஸ்ஸாம், வெஸ்ட் பெங்கால், நாகாலாந்து, திரிபுரா, மிசோரம், மணிப்பூர், மேகாலயா. These are the important places of only the tropical evergreen forest. See, listen, see, what is mean by tropical? In the tropical means what? அயன மண்டல பசுமை மாறா காடுகள். ஓகேயா, evergreen means பசுமை மாறா காடுகள். இதெல்லாம் இங்கங்கே இருக்குது. See, listen ma, you have see state map. Okay, just one time you have see the state map, then only you can identify the places. ஓகேயா, ஸ்டேட்ஸ்னா பொலிட்டிக்கல் மேப்பை ஜஸ்ட் யூ ஹவ் சி ஒன் டைம், தென் ஒன்லி யூ கேன் ஐடென்டிஃபை வேர் இஸ் மகாராஷ்டிரா, வேர் இஸ் கேரளா, வேர் இஸ் கர்நாடகாங்கிறத யூ கேன் ஐடென்டிஃபை. தென் ஒன்லி யூ நோ ஓகே திஸ் ஏரியா ஹியர் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை. ஓகேயா, உனக்கு பார்த்துக்கலாம். த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரீஸ் ஆர் ரப்பர், மகோகனி, எமோனி, ரோஸ்வுட், கோகனட், பேம்பு, சின்சோனா, ஹேண்டில்ஸ், பாம், அயன்வுட் and cedar. Okay, these are the important trees only present in the tropical evergreen forest. Okay, see, next one is tropical deciduous forest. What is by deciduous? Sets their leaves. என்ன செய்கிறோம், இலை உதிர் காடுகள், இலையை உதிர்த்திரும். சம்டைம்ஸ் சம் சீசன் டைம் only we have see some other our area also, isn't it? Some, for example, neem tree sets their leaves a particular time, isn't it? Particular season time, particular days, particular month, isn't it? Okay, these are found in the areas
with 100 to 200 centimeter rainfall. இந்த காடுகள் எந்த இடத்துல இருக்குன்னா 100லேருந்து 200 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யக்கூடிய பகுதியில் மட்டும் இது இருக்குது. இந்த deciduous forest otherwise called as monsoon forest இப்படி கேட்கலாம். which is called as what monsoon forest, which is called the tropical deciduous forest is called as monsoon forest. Okay, see what is mean by monsoon? Seasonal mean seasonal area. The mean annual temperature of this region is about 27 degree and average annual relative humidity is 60 to 70%. ஓகே அம்மா, இங்கே வந்து ஆண்டுக்கு சராசரி வெப்பநிலை எப்படின்னா 27 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும். அதே டைமில் அங்களுடைய ஈரப்பதம் ஈரப்பதம் 60 முதல் 70% சதவீதமாக உள்ளது. ஓகேயா. See, the trees of this forest drop their leaves during the spring and early summer. Already I told, isn't it? அப்போ which time they drop their leaves during summer and early summer and where spring season also. Okay, see, spring seasonலையும் ஏர்லி சம்மர்லேயும் அது என்ன செய்துருது, அதனுடைய இலைகளை என்ன செய்துருது, உதிர்த்துகிறது. அதனால தான் இந்த காடுகளை என்ன சொல்கிறோம், டார்பிக்கல் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் இலை உதிர் காடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேயா. ஓகே, இந்த ட்ரீஸ் வேர் இந்த ட்ரீஸ் ஃபவுண்ட், சி வேர் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் மீன்ஸ் ஹிமாலயன் பர்டிகுலர் ஏரியா, பஞ்சாப் டு அஸ்ஸாம், தென் கிரேட் பிளைன்ஸ் பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தர பிரதேஷ், பீகார், வெஸ்ட் பெங்கால், சென்ட்ரல் இந்தியா, ஜார்க்கண்ட், மத்திய பிரதேஷ், சத்தீஸ்கர், in South India, Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala. Okay, these are the important places found in the tropical deciduous forest. Okay, the next one is teak and sal are the most important trees. See here, sandalwood, rosewood, usum, mouse, palas, handu, amla, badak, bamboo, tendu. These are the important trees also are there in the forest. Okay, yeah. So trees also, already I told trees, what are the important states. See how many percentage of rainfall plus what, how many degrees Celsius. So tropical deciduous forest otherwise called as monsoon forest. Okay, yeah. Then next one is tropical dry forest. What is my dry forest? வறண்ட காடுகள், அயனமண்டல வறண்ட காடுகள். இங்கே எப்படி இருக்குன்னா, see, these are found in the areas with 50 to 100 centimeter rainfall. இங்கே எவ்வளோ இருக்கும், 50லேருந்து 100 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் வரைக்கும் தான் இருக்கும். ஸோ இதனால தான் இது எப்படி இருக்குது, காடுகளாகவே காணப்படுகிறது. சி ஃபவுண்ட் எங்கெல்லாம் இருக்குது, ராஜஸ்தான், ஹரியானா, பஞ்சாப், வெஸ்டர்ன் உத்தரப்பிரதேஷ், மத்திய பிரதேஷ், ஈஸ்டர்ன் மகாராஷ்டிரா, தெலுங்கானா, வெஸ்ட் கர்நாடகா, ஈஸ்ட் தமிழ்நாடு. ஓகே, தீஸ் ஆர் த பிளேசஸ் ஃபவுண்ட் ஒன்லி இன் த ட்ரை ஃபாரஸ்ட். சி த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பைஸ் ஆஃப் மகு, பன்யான், அமர்டாலாஸ், பாலாஸ், ஆல்டு, கிக்கர், பேம்பு, பம்பூல், ஹிரா. ஓகே, ஹக்கீர். See, these are the important spices also present in the dry forest. Okay, the next one is desert and semi-desert. See, desert and semi-desert, பாலைவனம் மற்றும் அரை பாலைவன தாவரங்கள் எப்படி இருக்குன்னா, இங்கே வந்து உனக்கே தெரியும் புதர்களாக தான் இருக்கும் இல்லையா. See, these are otherwise called a tropical thorn forest. இதை என்ன சொல்கிறாங்க, புதற்காடுகள்னு கூட சொல்கிறாங்க. ஓகேயா. See, found this heavy rainfall of having annual rainfall less than 50 centimeter rainfall. எப்படி இருக்குமா, 50 சென்டிமீட்டருக்கு குறைவாகவே காணப்படுகிறது. நல்ல மண்டியில் ஏற்றிக்க. சி இங்கே வந்து எவ்வளோ தான் இருக்குமா, 50 சென்டிமீட்டருக்கு குறைவாகவே இருக்கிறது. They have low humidity and high temperature. What is my low humidity? ஈரப்பதம் குறைவாகவே காணப்படுகிறது. அண்ட் த ஹை டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குதா, அதிகமாக இருக்குது. These forests are found in the northwest India, which includes West Rajasthan, not East Rajasthan. Okay, amma? West Rajasthan, South is Haryana, North Gujarat, and Southwest Punjab. These area only they have get only below 50 centimeter rainfall.
பிலோ 50 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால்னால் எப்படி இருக்குன்னு பாரு. அப்படி என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தியா? என்னது லோ ஹியூமிடிட்டி அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர், பயங்கரமான வெயில் அடிக்கும், ஈரப்பதமே இருக்காது, மழையும் இருக்காது. அப்போ அந்த ஏரியாவில் தே ஆர் வெரி டிஃபிகல்ட் டு லீட் தேர் லைஃப், இஸ்ன்ட் இட்? கஷ்டமாட்டு தான் அதை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. தே ஆர் also found in very dry part of the Deccan Plateau in Karnataka, Deccan Plateau in Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh, and Andhra Pradesh. Okay, these are the areas. Again, what babulkikor and well palms are important trees found here. Okay, amma. இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டார்பிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் படித்தோம். நெக்ஸ்ட் வாட் டார்பிக்கல் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் படித்தோம். அடுத்து டார்பிக்கல் ட்ரை ஃபாரஸ்ட் படித்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் mountain and mountain forest. See, these forests found in the slopes of mountains in northeast states. Northeastern states. Okay, அது எங்கே இருக்குது? நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்னால் எங்கே இருக்குது சொல்லு பார்க்கலாம். நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்னால் எந்த ஏரியா? 7 சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த ஏரியா. 7 சிஸ்டர்ஸ்னால் யார்? சி மேகாலயா, அஸ்ஸாம், அருணாச்சல் பிரதேஷ், நாகாலாண்டு, தென் வாட் நாகாலாண்ட், நெக்ஸ்ட் மணிப்பூர், மிசோரம், திரிபுரா. ஓகே, இந்த ஏரியா எல்லாம், சிக்கிம், இந்த ஏரியா எல்லாமே என்னது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஏரியாஸ் தான். அங்கே வந்து தீஸ் ஃபாரஸ்ட் எங்கே மவுண்டன் ஃபாரஸ்ட். ஏன் இதுக்கு பேர் மவுண்டன் ஃபாரஸ்ட்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியாஸ் ஆர் ஹில்லி ஏரியாஸ். Okay, look like a mountain level. That's why that forest is called as mountain area. This forest found in the altitude of 1200 to 2400 meter. சரியா? இங்கே what type of what types of trees are there na? Sal, oak, laurel, amura and chestnut, chinman are the important trees found here. Okay, cork, birch, silver, then fir, fan, spruce and juniper are that major trees at the altitude. எவ்வளவு? அந்த இதுக்கு மேலே. ஓகேயா, 2400 to 3600 meter above the level. ஓகேயா. See, the rainfall of this region is moderate. பட் இங்கே எப்படி இருக்குமா? இந்த ரெயின்ஃபால் வந்து மாட்ரேட்டாக தான் இருக்கும். வாட் இஸ் மாட்ரேட்? மிதமான லெவலில் இருக்கும். ஓகே, தீஸ் ஃபாரஸ்ட் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் உத்தரகாண்ட். உத்தரகாண்ட்னா எங்கே இருக்குன்னா உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு மேலே இருக்குது. ஓகே, அதுதான் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ ஆல் சி த வாட் அட்லஸ் ஆர் அவர் பொலிட்டிக்கல் மேப். நம்ம புக்கிலே இருக்குது ஸ்டேட்ஸ் மேப், எல்லா ஸ்டேட்ஸும் இருக்கு இல்லையா. ஜஸ்ட் யூ ஆல் சி தட் மேப், யூ கேன் ஐடென்டிஃபை த places. ஓகேயா, up to 900 meter altitude semi-desert vegetation is found, and it is known for bushes and small trees. Okay, small trees also there. Okay, yeah. See, the next one is India Biosphere Reserve and Wildlife Sanctuaries. Okay, இதில் வந்து in this map they have given what important parts of the what natural park, wildlife sanctuary, bird sanctuary, marine park எல்லாமே இருக்குது. ஓகேயா, world network, biosphere reserve, all the important centers also there. Just you have see thoroughly that map. Okay amma. Next, alpine forest. See, it occurs all along the Himalayas with above 2400 meter altitude. 2400 meter altitude. நல்லா கேட்டுங்க. இது வந்து அல்பைன் ஃபாரஸ்ட், அல்பைன் காடுகள்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து 2400 மீட்டருக்கு மேலுள்ள இமயமலையின் உயரமான பகுதிகளில் இவ்வகை காடுகள் காணப்படுகின்றன. சரிங்களா? See, these are purely having coniferous forest. இது என்ன காடுகள் சொல்லலாம்? ஊசியிலை காடுகள்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இதை எதனால் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, இந்த மரங்கள் இலைகள் இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே ஊசி மாதிரியே இருக்கும். எண்ட் ஆஃப் த பிளேஸ் ஊசி மாதிரியே இருக்கும். அதனால தான் ஊசியிலை காடுகள்னு சொல்கிறாங்க. இது வாட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் ப்ரெசன்ட் மீன்ஸ் சி ஓக், சில்வர், ஃபேர், பேன், ஜெனிஃபர் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரீஸ் ஆர் தேர். ஓகேயா, ஆனால் இங்கே வந்து ஆல்ரெடி டோல்டுமா, நாட் ஓன்லி திஸ் டைப் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஓன்லி தேர், அகைன் நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஆல்சோ தேர், பட் தீஸ் ஆர் த மேஜர். ஓகேயா, இதெல்லாம் நிறைய காணப்படும், இன்னும் நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கும் அங்கே. ஓகேயா, த ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ் ஹாஸ் லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபாரஸ்ட். ஓகேயா,
See, the next one is tidal forest. What is my tidal? அலையோத்தி காடுகள். இக்காடுகள் எங்கே இருக்குன்னா மோஸ்ட்லி டெல்டா ஏரியாவில் மட்டும்தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி டெல்டா ஏரியாவில். ஓகே, தீஸ் ஃபாரஸ்ட் அக்கர் அரவுண்ட் த டெல்டாஸ், எஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் creek prone to tidal influence and as such are known as delta or swamp forest. ஓகே, இது எங்கே இருக்குன்னா டெல்டா இருக்கிற இடங்கள்ல இருக்கும். பொங்கு முகங்கள் இருக்கிற இடத்துல கழிமுக பகுதிகளில் காணப்படும். கழிமுக பகுதிகள்னால் சர்ப்ளஸ் வாட்டர் ஜாயின் டுகெதர் அண்ட் கோயிங் டு ஜாயின் தட் வாட்டர் சி ஓகேயா, அந்த ஏரியா அந்த ஜாயின் பண்ணுது இல்லையா, அந்த சர்ப்ளஸ் வாட்டர் நாட் ட்ரைனேஜ் வாட்டர், நல்லா மனசில் ஏற்றிக்க. ட்ரைனேஜ் வாட்டர் கிடையாது இது. வந்து என்ன வாட்டர்னா சர்ப்ளஸ் வாட்டர். மழை பெய்யும்போது அதோடைய எல்லாம் மழை தண்ணியெல்லாம் தேங்கியிருக்கும் இல்லையா, அந்த மழை தண்ணி எல்லாம் எங்கே போய் பாயும், கடலில் போய் பாயும் இல்லையா, அந்த இடத்துல நிறைய தண்ணி தேங்கிடும், ஸ்டாங்னேஷன் ஆகிரும். ஓகேயா, அந்த பகுதியை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கழிமுக பகுதின்னு சொல்கிறாங்க. இதைத்தான் என்னது அலையாத்தி காடுகள் அல்லது என்னது டைடல் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேயா, such as that see the delta of the Ganga Brahmaputra has a largest tidal forest. நல்லா கேட்டுக்கமா, இது டெல்டா ஆஃப் த கங்கா பிரம்மபுத்திரா ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் டைடல் ஃபாரஸ்ட். கங்காவும் யமுனாவும் பாயுது இல்லையா, அந்த ஏரியாவில் அதிகமான டைடல் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது. த மகாநதி டெல்டா ஆஃப் மகாநதி, கோதாவரி அண்ட் கிருஷ்ணா ரிவர்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் டைடல் ஃபாரஸ்ட். தீஸ் ஆர் நோன் அஸ் மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட். இது என்ன சொல்கிறாங்க, மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட்னையும் சொல்கிறாங்க. நல்லா மைண்டில் செட் பண்ணிக்க. டைடல் ஃபாரஸ்ட் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் என்னது மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட். டைடல் ஃபாரஸ்ட் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட். ஓகேயா, அதே டைமில் என்ன சொல்கிறாங்க, டார்பிக்கல் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் மான்சூன் ஃபாரஸ்ட். சரியா, டார்பிக்கல் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் வாட் மான்சூன் ஃபாரஸ்ட். பிகாஸ் ஒய் most of the leaves sets there what sets ஆயிடுது இல்லையா, லீவ்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யுது, செட்ஸ் அது உதிர்த்துருது. அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க, அதை வந்து டார்பிக்கல் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேயா, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வைல்ட் லைஃப். see the term wildlife includes animals of any habit in nature. ஓகேயா, வன உயிரினங்கள். இங்கே வந்து இயற்கை சூழல் அல்லது காடுகளை வாழ்விடமாக கொண்டு வாழும் விலங்குகள். நாட் வாட் இன் அவர் ஏரியா, ரெசிடெண்ட் ஏரியா. நம்ம ரெசிடெண்ட் ஏரியா கிடையாது, காடுகளில் மட்டும்தான் இந்த விலங்குகள் வாழும். சரிங்களா, வேலை அனிமல்ஸ் ஆர் நான் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல். இது இந்த நம்ம இருக்க இடத்துல அது வளராது. இன்க்ளூட்ஸ் போத் வெர்டிபிரேட்ஸ் அண்ட் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ். ஓகேயா, என்னது இது வந்து முக்கியமானது முதுகெலும்பு உள்ளவை அல்லது என்னது மற்றும் என்னது முதுகெலும்பு இல்லாதவை. சரிங்களா, வெர்டிபிரேட்ஸ்னால் என்னது முதுகெலும்பு உள்ளவை. ஃபிஷ் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, இஃப் யூ ஈட் ஃபிஷ் வி கேன் ஐடென்டிஃபை த வாட் போன் இஸ்இட். அதோடைய போனை நம்ம பார்க்குறோம்ல, முதுகெலும்பு இருக்கு இல்லையா, அதுதான். ஓகேயா, ஆம்ஹிப்ரியன்ஸ், ரெப்டில்ஸ், பேர்ட்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ். ஓகேயா, பாலூட்டிகள் எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்கும், முதுகெலும்பு இருக்கும். பேர்ட்ஸுக்கெலாம் இருக்கும் இல்லையா. அடுத்து முதுகெலும்பு இல்லாதவை எதெல்லாம்னா தேனி, பீ, பட்டர்ஃப்ளைஸ் அண்ட் மாஸ். மாஸ்னால் என்னதுன்னா அத்திப்பூச்சின்னு ஒரு வகை பூச்சி. சரிங்களா, ஓகே. இந்தியா ஹாஸ் ரிச் அண்ட் டைவர்சிஃபைடு வைல்ட் லைஃப். இங்கே வந்து அதிகமான உயிரினங்கள் காணப்படுகின்றன. அதை வந்து வி ஆர் ப்ரிசர்வ், நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம், என்ன செய்யலை, அதை அழிக்கலை. ஓகேயா, our country is home to tiger, lion, leopards, snow leopards, pythons, owls, fox, bears, crocodiles, rhinoceros, camels, and wildlife dog, monkeys, snakes, atipels, spicer, de-spicers, varieties of bison and the mighty Asian elephant. ஓகேயா, இந்த மாதிரி நிறைய அனிமல்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது. ஓகேயா, ஸோ வி ஆர் ப்ரிசர்வ் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் த அனிமல்ஸ். வி ஆர் நாட் வாட் டிஸ்ட்ராய்ட் த அனிமல்ஸ், வி ஆர் ப்ரொடெக்ட் த அனிமல்ஸ். தட்ஸ் வே வி ஆர் பாஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆக்ட்ஸ். ஓகே, நிறைய ஆக்ட் பாஸ் பண்ணி அந்த ஆக்ட் படி என்ன செய்கிறாங்க, வி ஆர் ப்ரிசர்வ் அண்ட் வாட் ப்ரொடெக்ட் த அனிமல்ஸ். ஓகேயா, த இந்தியன் போர்டு ஃபார் வைல்ட் லைஃப்.
IBWL. It was constituted in 1952. இந்த ஆண்டு 1952ல் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு மற்றும் மேலாண்மை குறித்த பரிந்துரைகளை என்ன செய்துச்சு, அரசாங்கம் ஒரு அமைப்பை நிறுவியிருக்கிறது. என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதில் ப்ரொடெக்ஷன், கன்சர்வேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் டு த என்னது கவர்மெண்ட். ஓகே, ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் கன்சர்வேஷன் என்ன செய்கிறாங்க, அதை வந்து பாதுகாக்கிறாங்க. ஓகே, பாதுகாத்து அது என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத அதை என்ன செய்கிறாங்க, then and there they have take decision. Okay, see, the government of India enacted Wildlife Act in 1972. In the year 1972 ஒரு act pass பண்ணுறாங்க with the objectives of the effectively protecting the wildlife of the country. The important objectives என்னது, protect the wildlife. அது என்ன செய்யணும், நம்ம அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், பாதுகாக்கணும். control the poaching, smuggling and illegal trade in wildlife and its diversities. என்ன செய்யக்கூடாது, அது முக்கியமாக என்னது, அதை ரொம்ப கவனமாகவே பார்த்துக்கணும். என்ன செய்யணும் முக்கியமாக, வேட்டையாடுதல், இது ஒன்றது பாதுகாக்கணும். கடத்தல், சட்டவிரோதமான வணிகம் ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்து தான் இதோடைய முக்கிய நோக்கமாக அமைகிறது. ஓகே, டு ப்ரிசர்வ் த கண்ட்ரி ரிச் அண்ட் டைவர்ஸ் wildlife to a network of 102 national parks and about 515 wildlife sanctuaries across that country have been created. Okay, to preserve the country's rich and diverse wildlife network of எத்தனை 102 நேஷ்னல் பார்க், எத்தனை நேஷ்னல் பார்க்கு இருக்குது, 102 நேஷ்னல் பார்க் இருக்குது, அண்ட் 515 வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரிஸ் இருக்குது. புரியுதுங்களா, வனவிலங்கு சரணாலயம் இருக்குது. ஓகே, பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் ஆர் ப்ரொடெக்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் லேண்ட் கோஸ்டல் என்வாயர்மெண்ட், நிலம் மற்றும் கடலோர சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க பயன்படுகிறது. சரிங்களா, இங்கே வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் 18 பயோஸ்பியர் ரிசர்வ். எத்தனை, 18 பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இருக்குது. ஓகேயா, உயிர்கோள காப்பகங்கள். சரிங்களா, in India which protect large area of natural habitat which often include few natural parks with buffer zones that are open to some economic uses. இது வந்து எதுக்கு வேணும், எக்கனாமிக் யூசஸுக்காகவும் they have to protect the animals parks. ஓகேயா, biosphere reserve in India. 11 of the 18 பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் எதெல்லாம்னா கல்ஃப் ஆஃப் மன்னாஃப், நந்ததேவி, த நில்கிரி, நோக்ராக், பாச்மார்ஷி, சிம்லிபால், சுந்தர்பான்ஸ், அகஸ்தியர் மலை, கிரேட் நிக்கோபார், கஞ்சன்சங்கா அண்ட் அமர்காண்டக். ஓகேயா, இதெல்லாம் ஆஃப் இந்தியா ஃபால் அண்டர் த லிஸ்ட் ஆஃப் த மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் யுனெஸ்கோ. இது யார் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா, இதை யுனெஸ்கோ தான் இதுக்கு முக்கியமாக ஸ்டெப் எடுத்து என்ன செய்கிறாங்க, இதுக்கு என்ன செய்கிறாங்க, அந்த வனவிலங்குகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஸ்டெப் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகேயா, அந்த யுனெஸ்கோ தான் என்ன செய்கிறது, இந்த உயிர்கோள காப்பக திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது. ஓகேயாமா, the lesson over. Please study thoroughly. Already I told the homework. 10 mark only. Should write 10 mark only. Test and correct it yourself and enter the mark and send me. Okay, remaining question you have write separate test note. You have correct it. You have keep it yourself at home. Okay, Amma. Thank you.